जय जगन्नाथ पिला माने आमे प्रीवियस वीडियो रे 5टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करथिले सहित किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी मन प्रैक्टिस करथिले जोडा कि कमिंग एग्जाम रे आसीबार चांस रहउची। आज आमे 6 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करिया। एटा भूल लिखा जाईची 5th बट एटा को आपण कंसीडर करि चलिबे कोन ना 6 क्वेश्चन नंबर 6 ता पूर्वरु गोटे कथा कहउची। प्रीवियस वीडियो रे 3 नंबर क्वेश्चन कहला बेले मु भूल ले आंसर आषाढ़ कही बट आंसर हम बैशाख मु बैशाख ठीक मारी बट आषाढ़ को पार्टी मैंने पार्टी कहीदे आषाढ़ तो आउ थे कहीदे बुध पूर्णिमा कौ मंथ रे सेलिब्रेट करा जाए ना बैशाख मंथ रे सेलिब्रेट करा जाए। प्रीवियस वीडियो में बैशाख रे ही ठीक मारी बट पार्टी आषाढ़ बाहर जाता। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ पिला माने ना व्हिच विटामिन इज नीडेड फॉर ए हेल्दी इम्यूनो सिस्टम लो लाइट विजन एंड हेल्दी स्किन। वो विटामिन हमको दरकार जोटा कौन ना हेल्दी इम्यूनो सिस्टम रहिबो रोग प्रतिरोधक शक्ति रहिबो लो लाइट विजन रहिबो एवं हेल्दी स्किन रहिबो। तो पिले माने प्रीवियस वीडियो रे हम जहाँ भी प्रैक्टिस करले यदि आपण मानको भलो लागितो ताले तार फीडबैक ए वीडियो रे निश्चित देबे। यदि से वीडियो रे देना ताले ए वीडियो रे निश्चित देबे एवं सीरीज को हम एमिति बनै रखिया में एटा सेट नंबर 2 आपण निश्चित जणाइबे केमिति लागिला एवं आपण फीडबैक मध्य देबे। सो आर राइट आंसर कौन आसो पिले माने को विटामिन दरकार ना आंसर आसो विटामिन ए। आंसर कौन आसो ना विटामिन ए। तो पिले माने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना व्हिच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ नटवारी। को डांस फॉर्म आ भितरु को डांस फॉर्म दा एसोसिएटेड होई जेको का सहित ना नटवारी सहित एसोसिएटेड कथक कुचिपुड़ी ओडिसी एंड कथकली। तो राइट आंसर कौन आसो पिले माने नटवारी डांस फॉर्म कहा एसोसिएटेड ना कथक सर आसो तार कथक सहित। तो कथक टा हमर कादर थाए बेसिकली को स्टेट रे थाए ना यूपी रे यूपी बिहार तो बेसिकली यूपी रे आ यूपी रे हम जान सॉरी नटवारी टा को का से रिलेटेड ना कृष्णा श्री कृष्ण बा कन्हई कान्हा जहा पे तो हम जान यूपी रे कोन अछि मथुरा वृंदावन। तो कथक डांस फॉर्म का रिलेटेड नटवारी सहित नटवारी डांस फॉर्म कहा पाई ना कृष्णा जी को बुझल आ कथक टा हो ना यूपी स्टेट रो उत्तर प्रदेश स्टेट रो डांस सहित रिलेटेड। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दा हिस्ट्री रू पचारछि। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स। तृतीय पानीपत युद्ध केउ मसिया रे होइतिला। ये क्वेश्चन पिला माने केउ मसिया रे होइतिला एवं कहा कहा मध्य रे होइतिला। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तीनटा जाको इंपोर्टेंट मैं ताकू मध्य पढिबा गोटे स्लाइड रे। तो आर राइट आंसर कोन हो पिला माने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को मु पढ़ाऊँ स्लाइड रे पढ़ला बेले आपण मानक कहीदेवी 1761 आपण मानक चलतु से स्लाइड रे भलो भाबे बुझिबा। तो पिले माने जेमिति मु कहली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इंपोर्टेंट केबे हितला ना 1526 रे हितला। ये गोटे पॉइंट मन रखिबे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत केबे हितला ना 1526 रे। सेकंड बैटल जे पूर्व फर्स्ट बैटल कहा का मध्य हितला ना बाबर आउ इब्राहिम लोधी का भितर बाबर आउ इब्राहिम लोधी भितर मध्य होइतिला। बाबर वर्सेस लोधी आउटकम कौन होइतिला बा रिजल्ट कौन होला ना बाबर जीती गला जहा द्वारा कौन ना भारत रे मुगल एम्पायर आरंभ हैला। फर्स्ट मन रखा बहुत मात्रा इंपोर्टेंट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हितला 1526 रे कहा का मध्य हितला ना बाबर आउ इब्राहिम लोधी जो युद्ध रे बाबर जीतिले एवं बाबर जीतिया द्वारा भारत रे मुगल एम्पायर रो आरंभ हैला। मुगल एम्पायर आरंभ हैला। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत को जीवा। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत को होला ना केबे हितला ना 1556 1556 मसिया हितला। अच्छा एटा मन रखिया पई गोटे ट्रिक अछि एटा कोन होछि ना सेकंड बैटल ऑफ पानीपत सेकंड माने कोन टू को मसिया हितला ना 1556 मझिरे कोन होछि दीटा 5 आसुछि दीटा 5 आसुछि बट 1556 मन रखियो चेष्टा करिवे 1556 मसिया कोन हितला ना सेकंड बैटल ऑफ पानीपत दीटा 5 आसुछि तेणु 2 बा द्वितीय पानीपत युद्ध का मध्य हितला अकबर मध्य आउ हेमू मध्य अकबर रो
ଆର୍ମିର ଯେ ଲେଡ୍ ମାନେ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲା ତା ନାଁ ଥିଲା ବୈରମ ଖାନ। ବଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକବର ଆଉ ହେମୁ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ କଲା ନା ଆକବର ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରକୁ କ'ଣ ନା ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1526ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କେବେ ନା 1556ରେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଥାର୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତକୁ ଯିବା। ଥାର୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1761। ଆମେ ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ କ'ଣ ଥାର୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ କେବେ ହେଇଥିଲା 1761ରେ ହେଇଥିଲା। ତ କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ନା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି ବା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଦୁରାନୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତା ନା କ'ଣ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି ବା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଦୁରାନୀ ଏବଂ ଆଉ କାହା ଭିତରେ ନା ମରାଠା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମରାଠା ମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦାଲୀର ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ମରାଠା ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବାରୁ ମରାଠା କ'ଣ ହେଇଗଲେ ୱିକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ମତଲବ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ। ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆମ ଉପରେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ, ତିନିଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ଏଇଥିରୁ ଯାହା ବି କେବେ କେତେବେଳେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଏତିକି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଟପିକରୁ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ହୁ କଣ୍ଡକ୍ଟସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଫର ବୋଥ ଦ ହାଉସେସ୍ ଅଫ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ବୋଥ ଦ ହାଉସେସ୍ ମିନ୍ସ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭା। ଏ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ସନ, ଯୋଉ ଦୁଇଟା ହାଉସ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ତାକୁ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆର ଇଲେକ୍ସନ କିଏ କରେ ନା ଅପସନ୍ ବି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆର ଇଲେକ୍ସନକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କୋଉ ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ସନ ଟୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କାଉନସିଲ, ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ହୁଏ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହୁଏ, ଏସବୁର କାମ କିଏ କରେ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କାମ ହେଉଛି ଏଇ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନକୁ କରାଇବା। ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ମୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତିକି ସବୁ ତାର କାମ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଏ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ। ବଟ୍ ଯାହା ବି ଏମଏଲଏ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଏମପି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଏମପି ରହିଲା ଏମଏଲଏ ଗଲା, ଏମପିରେ ପୁଣି ଲୋକସଭା ରହିଲା, ରାଜ୍ୟସଭା ରହିଲା, ସେସବୁ ଇଲେକ୍ସନ କିଏ କରିବ ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି ଗାଁରେ ହେଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲା, ସେସବୁ ଇଲେକ୍ସନ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଏ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର among the following was the youngest recipient of the ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ in 1992। 1992ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ମଲ୍ଲିକା ସାରାଭାଇ, ୟାମିନୀ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଶୋଭାନା ନାରାୟଣ, या फिर ଅପସନ୍ ଡି ସୋନାଲ ମାନସିଂହ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୋନାଲ ମାନସିଂହ। ସୋନାଲ ମାନସିଂହ କ'ଣ ନା 1992ରେ ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସରେ ପାଇଥିଲେ ସୋନାଲ ମାନସିଂହ। ସୋନାଲ ମାନସିଂହ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ମୋଷ୍ଟ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଫର ମାଷ୍ଟର ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ। ମନେ ରଖିବ, ସୋନାଲ ମାନସିଂହ କୋଉ ଦିଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମରେ ମାଷ୍ଟରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଆଉ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ। ଏଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୋନାଲ ମାନସିଂହ କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ଏଇ ଦିଟା ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶୀ। ସେ କୋଉ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ? ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଥିଲେ 1992ରେ, ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍। ଆନ୍ସର କୋଉ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀ ତ ମହାତ୍ମା କେତେ ଦୂର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ହଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍। ଭାରତରେ କେବେ କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା? 1990, 1986, 1992 या फिर 1989।
5। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 1986। 1986ରେ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ଆସିଥିଲା 1986ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଥିଲା, ରେକ୍ଟିଫାଇ ଆଉ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଉଟି ମାନେ ସରି ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ 2019ରେ ଟିକେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର 2020ରେ ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରାହୋଇଥିଲା। ମନେ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା 1986ରେ, ତାପରେ 2019ରେ ତାକୁ କ'ଣ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରାଗଲା, ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଇ କରାଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର 2020ରେ ତାକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରାଗଲା। এটা ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। କ'ଣ ନା ଉସ୍ତାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାନ୍ ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ପ୍ଲେଇଂ ହୁଇଚ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ? ଉସ୍ତାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାନ୍ କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ହୋଇଥିଲେ? ସନ୍ତୁର, ଅପସନ୍ ବି ସିତାର, ଅପସନ୍ ସି ସେହେନାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ତବଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ସେହେନାଇ। ଅପସନ୍ ସି ସେହେନାଇ ପାଇଁ ଉସ୍ତାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାନ୍ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଫେମସ୍ ଥିଲେ। କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍। ଉସ୍ତାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାହାନାଇ ସେହେନାଇ ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବଜାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେ ପାଇଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଥିଲେ 2001, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଅନର୍ସ କ'ଣ ଭାରତ ରତ୍ନ, ତାହାକୁ ସେ 2001ରେ ପାଇଥିଲେ। ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପାଇଥିଲେ 1980ରେ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ସିଭିଲିଆନ୍ ଅନର୍ସ ସେ କ'ଣ ଆୱାର୍ଡସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ରତ୍ନ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, କି ପଡ଼ିଯାଏ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାନ୍କୁ କେବେ ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳିଥିଲା ନା 2001ରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଯଦି ଜଣକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର? ତା ଦେହରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର? 30, 35, 20 या 25। ତ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ୟା ତ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ଏଜ୍ ଥାଏ, ସେମ୍ ଏଜ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ଆଉ ସେମ୍ ଏଜ୍ଟା କେତେ ନା 35। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? 35 ଇୟର୍ସ। ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା 35 ଇୟର୍ସ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର 35 ଇୟର୍ସ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କର ମାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲେ ବି ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଜ୍ ଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏନି ଷ୍ଟେଟ୍। ବଟ୍ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା 35 ଇୟର୍ସରୁ ଏଭବ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ହେଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ହେବେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏନି ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଇପାରିବେ, ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, କେତେ ଏଜ୍ ହେବା ଦରକାର? ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଇଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ହେବେ, ଏହା ତ ସେ ଲୋକସଭାରୁ ହେବେ, ନହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ହେବେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଥର କରେ ମନେ ରହିଯିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। କ'ଣ କହିଲି ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଲୋକସଭାରୁ ହେଇପାରିବେ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଲୋକସଭାରୁ ଜଣେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର ନା 25। ମାନେ ଲୋକସଭାର ଏମ୍ପି ହେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଏଜ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର? ଜଣକୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବ ଜଣେ
as a MP as an MP କେତେବେଳେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବ ନା ଯଦି ତାଙ୍କୁ 25 years ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ହେଇଥିବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର 30 years as a MP from ରାଜ୍ୟସଭା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କୋଉଠୁ ହେଇପାରିବେ? ବୋଥ୍ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଦିଟା ଜାଗାରୁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବଛା ହେଇପାରିବେ। କହିବେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି କେବେ? ହଁ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ କୋଉଠୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଲୋକସଭାରୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନମୋହନ ସିଂ ଯେ ଏବେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ, ମନମୋହନ ସିଂ ଜୀ ସେ କୋଉଠୁ ଥିଲେ ନା ସିଏ ଲୋକସଭାରୁ ନଥିଲେ, ସିଏ କୋଉଠୁ ଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା? ଜାଣିପାରିଲେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ଲୋକସଭାରୁ ଜଣେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ବା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଜଣେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବ, ଜଣେ MP ହେବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବ, ତାକୁ କେତେ ହେଇଥିବା ଏଜ୍ ଦରକାର ନା 25। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାରୁ MP ହେବ ବା MP ହୋଇକି ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, ତାକୁ କେତେ ଏଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା 30 years। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପାଇଁ ବି ଦେଖିଦେବା। ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କ'ଣ ନା ଜଣେ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଜଣେ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ନା ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଆ ଦେହରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆ ଦେହରେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେ ବୟସ ହେଲେ ବି ସେ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଆ ଦେହରେ ଅଛି କ'ଣ ନା 65 years ଯଦି ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଗଲା, ଜଣକୁ ଯଦି 65 years ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ହେଇଯିବ ତାର। କ'ଣ ହବ ନା ରିଟାୟାର ହେଇଯିବ। ଜାଣିପାରିଲେ? ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଙ୍କର କ'ଣ ନା ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଯେ 35 ହେବା ଦରକାର କି 25 ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀରେ ଖାସ୍ କରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କର ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ନଥାଏ। ନୋ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଥାଏ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର 65। ଯଦି ହେଇଗଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରିଟାୟାର୍ଡ ଏଜ୍। ମିନ୍ସ ଜଣେ ଜଜ୍ ଯେତେବେଳେ 65 years ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଆଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେତେ ନା ହାଇକୋର୍ଟରେ 62 years। ଯେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ 65, ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେଲା କେତେ ନା 62 years। ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଗଲେ, ଜଣେ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି 62 years ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ। ଏଠି କହିଚାଲିଲି ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 35 years ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନା ଲୋକସଭାରୁ ଯଦି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର 25 ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର 30 years। ଯଦି ଜଣେ MP ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 30 ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ କେବେ ବି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି MP ମାନଙ୍କ କଥା ଗଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା କାହା କଥା ନା MLA ମାନଙ୍କ କଥା, ତାହେଲେ MLA ମାନେ କ'ଣ? MLA ହେଲା ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ବା ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା 25। ଆମର ଯେଉଁ MLA ମାନେ ଆମେ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର 25 years। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ? ସେଇଭଳି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ କ'ଣ ନା ବିଧାନ ପରିଷଦ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ମିନିମମ୍ 30 years ଦରକାର। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କଥା ଦେଖିବା, ମାନେ ଜଣେ ଯଦି UPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ବା IPS ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ତାକୁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 years। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେନି, ବଟ୍ ସେ ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ତେଣୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର ନା 21 years ଦରକାର। ମିନିମମ୍ କେତେ ଦରକାର 21 years। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଦରକାର ସେମିତି କିଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା which type mountains in the northwest, north and northeast bind India? ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଭଳିଆ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍ ହୁଏ, ଏଠି ଆମର ଅଛି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ନର୍ଥ, ଏଇଟା ହେଲା ସାଉଥ। ସେ କହୁଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମାନେ କେଉଁଟା? ସରି, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍। ନର୍ଥ ହେଲା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍। ତାମାନେ କହୁଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି
ये को माउंटेन रेंज। तो कौन ना ब्लॉक माउंटेन्स, डोम माउंटेन्स, प्लाट्यू माउंटेन्स या फिर यंगफोल्ड माउंटेन्स। तो राइट आंसर कौन हो पे माने ना राइट आंसर हम यंगफोल्ड माउंटेन्स। कहीं आमर जो हिमालय माउंटेन रेंज अच्छी आम कौन कह जाए ना यंगफोल्ड माउंटेन्स बोली कह जाए। माने ये सबुठू कम ये जो माउंटेन फॉर्म है सब कम एज बहुत कम दिन में माउंटेन तेणु कह जाए यंगफोल्ड माउंटेन्स हिमालय रेंज को कौन कह जाए ना यंगफोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर रिटेन इन जो आगुरी जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट गुड़ा लिखाई कौ लैंग्वेज लिखाई अपभ्रंश, संस्कृत, पाली या प्रकृति। इजी क्वेश्चन टा राइट आंसर कौन ना पाली लैंग्वेज रे लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आउ एटा भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम रे आसी द अंडमान एंड निकोबर आइलैंड कंप्राइज अबाउट डैश आइलैंड्स। से कहूँ अंडमान निकोबर आइलैंड जो अच्छी आमर कोठी बे ऑफ बेंगल अच्छी से केतेटा आइलैंड को लेकिन 472, 372, 572 या 672। आंसर कौन को पे माने अच्छा राइट आंसर हो पे माने कौन ना ऑप्शन सी 572। अच्छा को मन रखिया पई गोटे ट्रिक रही कौन ना 572 को जब लिखा कौन लिख पार 5 + 7 + 2 केते होची बेले 5 + 7 12, 12 + 2 होची 14। 14 को आम लिखा केमी ना 1 + 4 इजिकल टू डिजिटल सम टाइप रो एटा केते होची ना 5 ही होची केते होची 5 572 को जब आम ऐड करिया केते 7 5 12 2 14 14 मान 1 4 1 + 4 है 5 से बेले अंडमान निकोबर को जब मिसेबा केते हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अंडमान और निकोबर को जब ऐड करवा ये भी केतेटा ना 14 है 14 माने 1 + 4 इक्वल टू 5। तो ये भी शॉर्टकट गोटे ट्रिक मुझे मन रखी से आपको कहीदेली अंडमान निकोबर टोटाल केतेटा आइलैंड अच्छी ना 572 केमी 572 ये नंबर को ऐड करदब केतेटा लेटर रही ऐड करदब हम 5। तो ऑप्शन में भी ऐड करदब ऑप्शन एटा ही गोटे जोटा डिजिटल सब कले ऐड कले 5 हो तेणु तो राइट आंसर हम 572 बुझिपारे पे एमती मन रखा। ये क्वेश्चन आम कौन ना टिके पूर्व पढ़ी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान कोटा डांस फॉर्मटा काची घोड़ी, कालाबेलिया, काठपुतली या घुमर। पूर्व मुझे कही सर्ट गोटे कौन जो राजस्थान डांस फॉर्म आसो जो आम कौन मन पकड़ा पद्मावत मूवी पद्मावत मूवी रे दीपिका पादुकोण को गीत डांस करथिला घुमर 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 रे एवं सेटा राइट आंसर मध्ये तार कोन आछो ना ऑप्शन डी घुमर राजस्थान जोटा कि राजपूत मान गड़ कह जाए को डांस ना घुमर थिला मन रखिए राजस्थान घुमर सहित घुमर घुमर रे नाची दीपिका पादुकोण से ना राजस्थान राजपूत मान से फिल्म तेणु राजपूत मान को स्टेट राजस्थान घुमर डांस राइट आंसर होची घुमर डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। कहूँ को मेथड रे कोस्टल रीजन माने समुद्र कूलिया रीजन एवं ड्राई रीजन जोड़ा अधिक सुखिला बहुत सारा गछ लगा होगी कौन करा जाए ना विंड रो मूवमेंट पवन रो गति को अटकाई जाए कौन पाई ना सॉइल को कवर करके सॉइल लॉस को बंचाया को मेथड रे को सॉइल कंजर्वेशन मेथड रे मुल्चिंग, शेल्टर बेल्ट, रॉक डैम या कंटोर बैरियर। तो राइट आंसर पे माने शेल्टर बेल्ट कौन करा जाए ना यदि समुद्र समुद्र कूल कूल कौन एटा समुद्र समुद्र कूल कूल सब कौन करा जाए ना गछ लगा जाए पवन को अटका जाए और सुखिला जगार कौन ना पवन हेले धूली उड़ी जाए से गछ लगे कौन कर ना सॉइल कंजर्वेशन करा जाए से मेथड कहते शेल्टर बेल्ट। मुझे आउ थे कहूँ पे जदि आपण मानक ये क्वेश्चन मानकर पीडीएफ दरकार ताले मते कमेंट निश्चित जनइबे मु आपण मानक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल
ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ପଢ଼େଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରହୁଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଯାଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି ଟିକେ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆ's ଫାଷ୍ଟ ଓପନ୍ ରକ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି? এটা ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଓପନ୍ ରକ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫେନୋମେନନ୍ ଅଫ୍ ଆଫେଲିୟନ୍ ଦ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଦ ସନ୍, ଆର୍ଥ ଆଉ ସନ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ରହିଥାଏ ଆଫେଲିୟନ୍ ଟାଇମ୍ରେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 152 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି ପିଲାମାନେ, ଫଟାଫଟ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 152.1, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ତାକୁ 152 ମିଲିୟନ କିଲୋମିଟର ନିଆଯାଏ। ଆଫେଲିୟନ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆଫେଲିୟନ୍ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ସନ୍ ଠାରୁ ଆର୍ଥର ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନା in which year did ଅମର୍ତ୍ୟ କୁମାର ସେନ receive the Nobel Prize in Economics? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ପଚାରିପାରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ, ନା ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ନା ଭାରତରୁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ପଚାରିଛି କେଉଁ ଇୟରରେ, ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା 1990, 1998, ନା 1995, ନା 2000ରେ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାଇଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1998ରେ ଅମର୍ତ୍ୟ କୁମାର ସେନ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ନା ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। କାହା ଉପରେ ପାଇଥିଲେ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ତିନିଟା ଯାକ ମନେ ରଖିବେ। 1998ରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ତ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭଲ କରିପାରିବି, କେମିତି ଭଲ କରିପାରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।